डिवोर्स पेपर है मेरे ते महर दे, मैं डिवोर्स ले रहा महर तो। डैड तुसी आप विटनेस सी, तुसी आप उथे खड़ के सारा बयान चेंज कीता ते हुण कह रहे हो कि सोसाइटी प्रूफ मंगेगी। जी मैं कोर्ट च उस दिन झूठी गवाही ना दिंदा, शीतल मल्होत्रा जेल च होनी सी। अज मेरी वजह नाल मेरा बेटा ते मेरी नूंह आपस च लड़दे रहंदे ने, उन्हां दोनों दा रिश्ता खराब हो रहा है। ये सब मेरी वजह नाल है। मेरे तो ना कोई भी काम सही नहीं होता। डॉक्टर साहब ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। सहज मैं चाचू ने बार बार बोल दी कि तुसे ना स्ट्रेस ना लो, पर विक्रम ते शीतल चाची रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम ले आके उन्होंने नवा तो नवा स्ट्रेस दिंदे ने। जी टेंशन दी सारी जड़ तो मां बेटा ने। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਰਮ ਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਪਾ ਜੀ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। तेन पापा की कोई टेंशन नहीं हैगी, सिर्फ तेन केस की टेंशन है। सहज बी प्रैक्टिकल, ऐदा इमोशनल होके ना केस नहीं जितया जा सकता। नाले ताही करके ना तू हुण तक केस सॉल्व नहीं कर पाई। जे तू मेरी तरह सोचती हुंदी ना तो हुण तक कदों दा केस सॉल्व भी हो जाना सी। देख जे तू मेरी गल मन्ने ना तां आ विक्रम ते मम्मी जी नूं पापा जी दे नेड़े ही ना आउंदे, बाकी चीज़ां आपां बाद च देख लवांगे। सहज मेहर बिल्कुल ठीक कह रही है। जेकर राज चाचू ज़्यादा दिन तक इस घर में रहे ना तो होर ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। हाँ अब आप एक काम करिए, आप पापा जी नूं घर तो दूर किसी सेफ जगह ते भेज देने ताकि मम्मी जी ते विक्रम उत्थे पहुंच ही ना सकन। जदों तक कोर्ट की नैक्सट हियरिंग नहीं आती उदों तक पापा जी उत्थे ही रहणगे ते फिर जो केस सॉल्व हो जाएगा फिर तो पापा जी आराम नाल इस घर जा सकते हैं। मेहर तो की बोली जा रही है, पापा घर तो दूर कितने रहेंगे? मैं तेरे नाल बिल्कुल भी सहमत नहीं हैगी। नहीं नहीं सहज, मेहर बिल्कुल सही कह रही है। मैं एक काम कर दी राज चाचू का इस घर तो कितने दूर रहने का अरेंजमेंट करवा देनी। आई थिंक दैट विल बी बेटर फॉर हिज हेल्थ। हाँ दीप इस घर च हो की रहा है, एक एक करके घर टुटता जा रहा है। इस घर च कोई रहना क्यों नहीं चाह रहा? पहला कबीर सी जो मैंने समझता सी, हुण तां कबीर भी क्रिमिनल बन गया। दी ते वीर जी तां चंगे ने पर महर नूं मैं समझ नहीं पा रही हां। पर हुण तां महर सानू ही सपोर्ट कर रही है ते महर सही तां कह रही है कि पापा नूं इस घर तो दूर रखना चाहिए। जिस दिन पापा नूं कबीर दे क्रिमिनल होने का सच पता लगेगा वो तो टुट जाएंगे। डॉक्टर ने मना किया है कि उन्होंने जो हल्का जब भी स्ट्रेस होया ना तो उन्होंने हार्ट अटैक आ सकता है। जिस दिन कबीर का सच पता चलेगा ना, मैनू नहीं पता कि पापा अपने आप को किवें सांभणगे। ऐसा लगता कि महर सही कह रही है कि पापा ने इस घर तो दूर जाना चाहिए। आई होप कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। अंकल की तबीयत हुण पहलां नालों ठीक आ? हाँ, ही इज डूइंग बेटर नाउ, बट मेहर इज राइट। जब तक सेकंड कोर्ट हियरिंग नहीं हो जाती सानू राज चाचू का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा।
ਇਸ ਲਈ ਆਈਵ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਰਾਜ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰਾਜ ਚਾਚੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਉਣ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ੀਤਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ। ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਡੈਥ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਮਰਾਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਕਬੀਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਕਲੈਣੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਜਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਖੋਏ ਹੋ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਮਿਹਰ ਦੇ ਡਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੁਖੀ ਹੋ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਹਿਜ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕਸ ਕਲੈਣੀ ਜੀ। ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਵਿਕਰਮ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਵਿਕਰਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਤਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵੋਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਛਤਾਣ ਦੀ, ਪਛਤਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਣੇ ਡਿਵੋਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਕਰਮ, ਕਲਿਆਣੀ ਦੀਦੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਰੀਆ ਦੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਚੂ ਤੇ ਮੰਨੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਲਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਕਰਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਵੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਐਸਟੀਐਫ ਏਜੰਟਸ ਸਹਿਜ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਏਜੰਟ ਜਸ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹਣ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਜਾਓ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਹਿਰ। ਪਰ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਚੂ, ਰੀਆ, ਮੰਨੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖੇਲ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮਹਿਰ। ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਲਿਆਣੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਹਿਰ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਿਨਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਪੇਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਾਲੇ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਮ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਾਹ ਵਿਕਰਮ, ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨਸਟੈਂਟ ਡਿਵੋਰਸ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੇ ਨਾ ਖੇਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਦੇਖ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਮਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂਰ ਡੀਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਹਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ। ਕਬੀਰ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਾ ਕਬੀਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਬੀਰ, ਮੈਂ ਏਜੰਟ ਵੀਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਟੌਪਰ ਸੀ ਤੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਵਾਓ ਸਹਿਜ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਰੈਕਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਏਜੰਟ ਕਬੀਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। जब तक तू अपना सच नहीं दस दिंदा ना कबीर, मैं भी तेनों फेक स्टोरी सुनाती रहूँगी। बस एक बारी मैनू तेरे क्रिमिनल साथियों की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फिर कल्ले कल्ले नू जेल की हवा खवाने मैं भी तैयार हाँ। सच मैंने काम याद आ गया, मैं करके आया। हाँ, मैनू भी काम है, मैनू भी जाना ही पैना है। ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਡੀਲ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਗੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਕਰਮ ਤਾਂ ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਹਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਕਰਮ ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੀ ਰੀਅਲੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਵਿਕਰਮ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਲੱਗਦਾ। मैं नहीं जा रहा, कोई और जा रहा है। ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਹਿਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਵਿਕਰਮ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਮਹਿਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੈਨੂੰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ?
आर यू टॉकिंग विक्रम? डिवोर्स हजे होया नहीं है, तो मेहर एक घर छड़ के किते भी नहीं जा सकती। चलो ठीक है फिर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। म्यूचुअल डिवोर्स पेपर? मेहर तू साइन कर देते? हाँ, मैं ਕਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਆ। ये डाइवोर्स सच्ची फाइनल हो गया है? हाँ, बस कोर्ट चों फाइनल कन्फर्मेशन आने की लोड़ है। बस तुसी मान लो कि सब कुछ डन आ। मेहर ये साइन तू अपनी मर्जी नाल कीते ने? विक्रम ने तेन कुछ कहा था नहीं? ਉਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇਵਾਂਗੀ ਐਂਡ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਆਪਣੀ ਮੋਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਵਿਕਰਮ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਵਿਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? विक्रम ने तन्नू बेवकूफ बना के डिवोर्स पेपर ते साइन करवाए ने। तू हजे तक भी विक्रम ने समझ नहीं पाई ना? तू कितना भी गल्ला जा सकती है, उन्हें पागल बनाया तन्नू तो तू बन गई है। आप विक्रम के खिलाफ जान का डिसीजन सही लिया ना? कोई गलती तो नहीं करती? नहीं, कोई गलती नहीं की। हाँ, विक्रम महर अगेंस्ट खेल सकता है, पर कल्याण भी कदे नहीं हरा सकता। बस बहुत हो गई तेरी कहानियां। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾ। ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਹਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਟ ਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਟਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਿਕਲ। ਦੂਰ ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੋਂ। ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੀ ਦਾ ਖਾਣਾ। कोई किते नहीं जाएगा। And विक्रम, you stay in your limits, क्योंकि जब मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर लिया ना तो तेरा इस घर 'ਚ रहना औखा हो जाऊगा। मैं ना इन्हू होर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे भी डिवोर्स पेपर ते साइन हो गया ना, हुणे मेरी कोई बाइक नहीं हैगी। डिवोर्स पेपर ते हजे कोर्ट दा अप्रूवल नहीं आया एंड आई मेक श्योर आई वोंट लेट इट हैपन। थोड़े दोनों दे साइन करने नाल कुछ नहीं होना। जब तक कोर्ट दा अप्रूवल नहीं आ जांदा, मेहर तेरी वाइफ रहेगी। ये कार मेरा है। आई डिसाइड किस कार विच कौन रहेगा ते कौन नहीं रहेगा। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਲਿਆਣੀ। शीतल मल्होत्रा तो सिर्फ नाम दी इस कार दी मालकिन है। नाले वैसे भी तेरा इस कार दे नाल हुण कोई लेना देना नहीं, क्योंकि राज मल्होत्रा ने तेरे नाल अपने सारे रिश्ते खत्म कर लेने। कल्याणी, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਹਿਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਮ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਹਿਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। विक्रम, ये
डॉक्टर को कॉल करो प्लीज। दे मैनू वो चक्कर आ रहे हैं। तो शुरू हो गया था नाटक। तुम हॉस्पिटल लेके चलो जैसे। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵੇ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚਲੀ ਚੱਲ कल्याणी तेरी हिम्मत कितना हुई मैं ना इतना उच्चा बोलन थी ये शायद भूल रही है कि इस घर की मालकिन बनने ਲਈ मैं बड़े साल पहला और मिला ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। डोंट वरी मॉम, मैं सारे पेपर से साइन करवा लांगा, वो भी डैड को लो, तो फिर प्रॉपर्टी मेरे ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। पर नहीं विक्रम, राज जी कदे भी प्रॉपर्टी साडे नाम करन ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। मैं उन्होंने तो फिंगरप्रिंट्स डाल लांगा मॉम। वेरी गुड बच्चे।